derivatives market নেই। সো আমরা যদি এখন বলি যে প্র্যাকটিক্যাল কনটেক্সট খুঁজবো, তাহলে you can understand how it might be a little difficult. Assignment 2 তারপরেও is going to be a practical assignment, and it is going to deal with the commodities trading platform যেটা introduce করা হবে this year. As you know, the Chittagong Stock Exchange has gone through an acquisition. Bosundhara Group has acquired 25% of the Chittagong Stock Exchange, making them the majority owners. Chittagong Stock Exchange এই acquisitionটা Bosundhara Group করেনি because Bosundhara Group wants to sell stocks and bonds. বরং এই acquisitionটা করেছে so that they can introduce একটা commodities trading এর platform. আমাদের assignmentটা is going to focus on this. তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই derivatives এর হিস্ট্রিটা, section 3 and 4. Yes, agricultural commodities দিয়ে শুরু হয়েছিল। Yes, sir. Yes, sir. So এই যে বসুন্ধরার acquisition, বসুন্ধরার plan to establish a commodities trading market, এটাও কিন্তু আমাদের দেশে derivatives মার্কেটের একটা শুরু হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। শুরু, not শেষ। শেষটা আসলে কোথায় যে হবে সেটার আনসার আই থিঙ্ক আমরা সবাই বুঝতেছি। শেষটা হবে যখন আমরা ফরওয়ার্ড, ফিউচার্স এন্ড অপশনস ট্রেডিং করতে পারবো আমাদের দেশে লিগালি। যাই হোক, অ্যাসাইনমেন্টটা ইজ a group assignment. Just like assignment 1, you make your own groups. You are in charge of your own groups. এই অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে একটা 5 পাতার অ্যাসাইনমেন্ট. It's only 5 pages. And most of it is secondary research. In the first page, আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে রুদ্র, first page জানি কি করব আমরা? All right. One of the other names I remember, Mr. Saad or Mr. Sader Bhai, the other Saad. Yes, sir. No? What is the first page of the assignment? Sir, what commodities platforms are? Thank you. Very good. The first page of the assignment obviously is commodities trading platform মানে কি? এই কথাটা আমি অনেকবার বলেছি, খবরের কাগজে আসছে, টিভিতে নিউজে আসছে, বাট আসলে এটা কি? এটাই যদি না জানি তাহলে কি করে হবে? So in the first page, you are going to summarize the myriad of information that you're going to get online regarding commodities trading platforms. এক পাতার মধ্যে গুছিয়ে লেখো commodities trading platform জিনিসটা আসলে কি। The second page of the assignment, again, no analytical thinking required here. Abaro is based on research off of public information. Someone tell me, what is the second page, section 2? Sir, making a research of the neighboring commodity. Thank you. আশেপাশে আমাদের দেশের, for example, India, এইসব দেশে যে commodities trading platform গুলো আছে, সেগুলার একটা ছোট summary, how these commodities platforms work. Third page. Someone else this time. No? I'm happy I'm doing this because আমি তো দেখতেছি কারো মনে নাই। কি হইছে? Sir, briefly describe the acquisition of Chittagong Stock Exchange. Thank you. In the third page, we're going to come back to Bangladesh and we are going to describe briefly এক পাতার মধ্যে ideally বসুন্ধরা গ্রুপের অ্যাকুইজিশন অফ দ্য সিএসসি কিভাবে হয়েছে, কত টাকা দিয়ে হয়েছে, বসুন্ধরার প্ল্যানটা কি যেটা তারা ডিসক্লোজ করেছে যতখানি, all of that. The fourth page, Mr. Saad. Yes, sir. 4 number পেজে কি করতে হবে? Sir, how we think this might affect. Thank you. How this commodities trading platform might be helpful. আমাদের দেশে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে প্রোডিউসার থেকে কনজিউমারের মধ্যে কোনো কমোডিটি যখন আসে সেটা অসংখ্যবার হাত বদল হয়ে আসে। There are syndicates for agricultural commodities, there are syndicates for virtually every commodity. So প্রোডিউসার আসলে যেই দামে কমোডিটিটা সেল করে, কনজিউমার কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি দামে কমোডিটিটা কেনে। যখন এই জিনিসটা হয় তখন আমরা বলি ইকোনমিক্সে যে কমোডিটিটা ফেয়ার প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে না। After all, the fair price should be one that
মানে creates a relationship between the producer and consumer যদি বেশি দাম দিয়ে কেনে প্রোডিউসারেরও বেশি টাকা পাওয়া উচিত, বাট আমাদের দেশে সেটা হয় না। দ্য প্রোডিউসার সিমস টু বি গেটিং পুয়ারার, কৃষকরা গরিবই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়েই যাচ্ছে। The commodities trading platform may very well ensure fair prices in the long run. Of course, this is just one advantage. There are so many more. I want to see how you define them, how you describe them, how you identify them in the first place. The last page of the assignment, you will discuss the problems that you think might occur with this commodities trading platform. এখানেও আমি একটু আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। একটা বড় সমস্যা with any platform, especially আমাদের মতো দেশে, is raising awareness, getting exposure, is making people understand প্ল্যাটফর্মটার কাজ কি। শুনতেছো আমার কথা সবাই? Yes, sir. আজকে থেকে প্রায় 5 বছর আগে আমাদের দেশে একটা স্মল ক্যাপ বোর্ড ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ইন দ্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। এই স্মল ক্যাপ বোর্ডটার অবজেক্টিভ ছিল যে আমাদের দেশে অনেক ছোট কোম্পানি আছে, লিমিটেড কোম্পানি, যেগুলার পেইড আপ ক্যাপিটাল 60 লাখ টাকার কম। সেই কোম্পানিগুলোকে একটা সুযোগ দেওয়া টু গো পাবলিক, রেইজ মানি অ্যান্ড বিকাম বিগ। দিস ইজ আ গ্রেট আইডিয়া অ্যান্ড আই থিঙ্ক মানে এতটুকু বললেও সবাই বোঝে যে দিস ইজ আ গুড আইডিয়া। ছোট কোম্পানিগুলোও পাবলিক হতে পারবে, মার্কেট থেকে একুইটি রেইজ করতে পারবে, আরো বড় হতে পারবে সাইজে। বিলিভ ইট অর নট, এই 5 বছরে মাত্র একটা কোম্পানি এনলিস্টেড হয়েছে ইন দ্য স্মল ক্যাপ বোর্ড। কেন হয়েছে সেটা নিয়ে আমি একটা ডিটেল ডিসকাশনে যেতে চাই না, বরং আমি চাই যে তোমরা একটু চিন্তা করো and you try to identify some problems commodities trading platform নিয়ে হতে পারে আমাদের দেশে। This is the assignment. প্রথম 3টা পেজ হচ্ছে সেকেন্ডারি ডেটা থেকে সামারাইজ করা, অনেক ইনফরমেশনকে কনডেন্স করে অল্প ইনফরমেশন বানানো মিনিংফুলি, অ্যান্ড লাস্ট 2টা পেজ হচ্ছে নিজেদের চিন্তা ব্যবহার করা, নিজেদের ডিডাকটিভ রিজনিং স্কিলস ব্যবহার করা। The due dates of the assignment are posted on Canvas. ওটা নিয়ে দরকার হলে ফ্রাইডেতে we can have another discussion. Assignment নিয়ে কি কোনো questions আছে কারো? No, sir. Excellent. তাহলে my friends, আমরা লাস্ট ক্লাসের লেকচারটায় চলে যাই। I believe we are all on the same page. মানে all 3 sections are in the exact same place. আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করা শেষ করেছি দ্য কনসেপ্ট অফ ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি। মনে আছে না? Yes, sir. ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি বাই ইটসেলফ মানে হচ্ছে দি অপোজিট অফ covered interest arbitrage. যদি কেউ বলে what is interest rate parity, আনসারটা খুব সিম্পল। Interest rate parity is the opposite of covered interest arbitrage. Interest rate parity means that the exchange rate of two currencies is exactly equal to the interest rate difference between the two countries. Of course, the opposite of that would be that the exchange rate of two countries is not equal to the interest rate difference between the two countries. Ashole whatটা খুবই simple. The real question is how. How do we determine interest rate parity? Interest rate parity determine করতে হলে আমাদের আসলে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স। আমাদের দেখতে হবে সময়ের সাথে সাথে দুইটা দেশের ইন্টারেস্ট রেটের ডিফারেন্স এন্ড দুইটা দেশের এক্সচেঞ্জ রেটের ডিফারেন্স কি আসলেও একটা আরেকটার সাথে রিলেটেবল নাকি। যদি রিলেটেবল হয় তাহলে আমরা মনে করি যে দুইটা দেশের মধ্যে ইন্টারেস্ট রেট এন্ড এক্সচেঞ্জ রেটের একটা রিলেশনশিপ আছে, এন্ড এই রিলেশনশিপটার ভিত্তিতে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই দুইটা দেশের কারেন্সি একটা আরেকটার এগেনস্টে কিভাবে মুভ করবে, কতখানি অ্যাপ্রিসিয়েট করবে অর ডেপ্রিসিয়েট করবে সেইটা এস্টিমেট করতে পারি। Interest rate parity never exists fully because parity absolutely cannot exist in the real world. It exists relatively. And relatively মানে হচ্ছে কখনো একটু আরবিট্রাজ থাকবে, কখনো অন্য দেশে টাকা রেখে কখনো ইন্টারেস্ট রেটের ডিফারেন্সটা আমাদের জন্য ফেভারেবল হবে, কখনো হবে না। বাট আলটিমেটলি যদি দুইটা দেশের মধ্যে দেখা যায় যে there is a strong financial relationship and the economies can be comparable, তাহলে আমরা বলতে পারি
যে ডেল্টা ই মানে দুইটা দেশের এক্সচেঞ্জ রেটের ডিফারেন্স ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু ডেল্টা আই। মনে আছে না? Yes, sir. Why do we look for this relationship? We look for this relationship because if this relationship can be established, তখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে পারি, ডেল্টা ই ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু 1 প্লাস, মনে আছে না, ইন্টারেস্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ইন্টারেস্ট ইন বি, যেই দুই দেশ নিয়ে আমরা চিন্তা করছি, মাইনাস 1। যদি দুইটা দেশের ইন্টারেস্ট রেট আমরা জানি এন্ড মনে করি ইন্টারেস্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ রেটের মধ্যে এই দুই দেশের সম্পর্ক আছে, প্যারিটি আছে, প্যারিটির কাছাকাছি আছি আমরা, তাহলে কিন্তু আমরা এই দুই দেশের কারেন্সির মধ্যে রিলেশনশিপটা বের করতে পারি। কারেন্সি কি অ্যাপ্রিসিয়েট করবে নাকি ডেপ্রিসিয়েট করবে সেটা বের করতে পারি। ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান কারেন্সি এগেনস্ট দি আদার। এই মেজারমেন্টটা কখনোই অ্যাবসোলুটলি ইকুয়াল হবে না। ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড আসলে আমরা এই মেজারমেন্টটা ব্যবহার করি টু এস্টিমেট যে কারেন্সিটা কি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে নাকি ডেপ্রিসিয়েট করতে পারে। Interest rate parity, if it can be established, then it can give the issuers of currency derivatives act a basis for determining, for estimating the forward rate or the strike rate of the derivatives contracts. বুঝতে পেরেছো সবাই? মনে আছে না এগুলো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, কারো কি কোনো questions আছে? Sir, I have a question. Yes, Nafis. Sir, regarding the whole thing, my question is, sir, suppose I got a value of like -3% according to the last class example. So, sir, মানে এখানে depreciate করছে কোন countryটা, like the one in the যেটা numerator? ও আল্লাহ, যেটা নিউমারেটরে সেটা ডেপ্রিসিয়েট করছে। এটা তো ম্যাথটাই রিভিল করে দিচ্ছে, তাই না? যেটার ইন্টারেস্ট রেট কম সেটা কি ডেপ্রিসিয়েট করবে না? নাফিস, Yes, sir, understood. এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. Is that a yes or no? Abdullah? Sir, confusion নেই। ওকে, গুড। তাহলে ইউ গাইস, যদি কনফিউশন একটু থাকে, ধরো যদি একটা ড্রপ অফ কনফিউশন থাকে ও কয়েক ড্রপ, ডোন্ট ওয়ারি, এখন হয়তো সেটা আবারও ক্ল্যারিফাই হয়ে যাবে। মাই ফ্রেন্ডস, ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি যদি স্ট্যাবলিশ করা যায় দুইটা দেশের মধ্যে, এন্ড আই এম টেলিং ইউ ইটস নট দ্যাট ইজি, বিকজ আসলে তো এ আর বি ছাড়া আরো হাজারটা কারেন্সি আছে, হাজারটা কান্ট্রি আছে। উই লিভ ইন আ গ্লোবাল ইকোনমি ওয়্যার এভরিওয়ান হ্যাজ বিজনেস উইথ এভরিওয়ান এলস, ওয়্যার একজনের decisions have an impact on everyone else. এটা তো আমরা এই মুহূর্তেই বুঝতেছি, রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে আমাদেরই যে অবস্থা হয়েছে, তাই না? সো ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি একবার স্ট্যাবলিশ করে ফেললে যে আমরা একদম শিওর যে কারেন্সি অ্যাপ্রিসিয়েট করবে ও ডেপ্রিসিয়েট করবে, কতখানি করবে না, হাবি যাবি, এটা হয় না। সো যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে, যদি ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি খুঁজে পাওয়া যায় তখন চেষ্টা করা হয় আরেকটা রিলেশনশিপ খুঁজে বের করতে। এটাও একটা প্যারিটি রিলেশনশিপ, এন্ড এটাকে বলা হয় পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি। দেখছো সবাই? PPP। আবারও বলছি ফুল ফর্মটা, পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি। এখন আমরা জানি যে প্যারিটি কথাটা বললে একটা স্কেল ভিজুয়ালাইজ করা যায়। সো আসো ভিজুয়ালাইজ করে ফেলি। যদি স্কেলের এক মাথায় হয় পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি, তাহলে অন্য মাথায় কি হবে সেটা লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে। অন্য মাথায় যেটা থাকে সেটা হচ্ছে, এবার আরবিট্রাজ লিখবো না, আরবিট্রাজ কথাটা যে ওয়ার্ড থেকে এসেছে সেটা লিখবো, আরবিট্রারি প্রাইসিং। দেখতেছো? Yes, sir. Can anyone tell me what arbitrary pricing might mean? ইপসিতা কি বললা? স্যার, আমি বলছিলাম যে ডিফারেন্ট ইয়েতে আরবিট্রারি প্রাইসিং মানে হচ্ছে
ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট রকম প্রাইসে সেট করা এরকম কিছু থ্যাংক একটা ইউ। meaning? আমি ইপসিতার কথাটাকে একটু টেক ওভার করি। একই জিনিসের দাম এক এক জায়গায় সম্পূর্ণ এক এক রকম। That's what arbitrary pricing is, right? Yes, sir. তো তাহলে পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি মানে কি হইতে পারে? এটার উল্টা কি হবে? যদি কেউ বলে হোয়াট ইজ পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি? ইয়েস, সুমাইলা বলো। Same prices all over. যে যদি কমোডিটি সেম হয়, এটা যেখানেই হোক প্রাইস হবে সেম, রাইট? এটাই কি অপোজিট না? Yes, sir. Yes, sir. অলরাইট, and tell me, এটা কি হয় যে কমোডিটি এক and প্রাইসও এক যেখানেই যাই? No, sir. Does a Burger King Whopper cost the same in taka as it does in dollars? No, sir. No, sir. There you go. Does it cost a completely randomly different amount? Yes. No, sir. Nope. একটা ওয়াপারের দাম is about $5. বাংলাদেশেও এর কত ডলার আমি জানি না। ওয়াপারের দাম, a Whopper meal is $5. I don't actually know how much a Whopper individually costs. There is some relationship. আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে গেলে দেখবো যে কমোডিটির দাম সব জায়গায় এক থাকবে না, আবার সম্পূর্ণ আরবিট্রারিও থাকবে না। আসলে রিয়েল ওয়ার্ল্ডটা থাকবে এই দুইটার মাঝামাঝি। সবাই কি দেখতেছো? Yes? ওকে, এখন তাহলে শুনতে থাকো। পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটির কনসেপ্টটা এসেছে ইকোনমিক্সের একটা অনেক পুরনো থিওরি থেকে। একটা সময় পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি বলে কোনো টার্ম ছিল না। ইকোনমিস্টরা যে টার্মটা ব্যবহার করতো সেটাকে বলা হতো দ্য ল অফ ওয়ান প্রাইস। দেখছো? The law of one price, I'm going to tell you what it means. Please don't bother writing it down. It is a concept that doesn't really exist anymore. It is the basis of purchasing power parity, and we're going to talk about that in just a few seconds. The law of one price says that the price of a commodity is the same wherever we go. যদি একটা ওয়াপারের দাম হয় $1, তাহলে সেই ওয়াপারটার বাংলাদেশে দাম হবে $1 ইকুইভ্যালেন্ট যত টাকা তত। ইন্ডিয়াতে দাম হবে $1 ইকুইভ্যালেন্ট যত রুপি তত, বিকজ দ্য ওয়াপার ইজ অ্যান আমেরিকান প্রোডাক্ট। আমার কথা বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. জাপানে একটা গাড়ির দাম যদি হয় আই ডোন্ট নো 50,000 yen, তাহলে বাংলাদেশে সেটার দাম হবে জাপানিজ 50,000 এর ইকুইভ্যালেন্ট ইন বাংলাদেশি টাকা। ইন্ডিয়াতে দাম হবে সেটার ইকুইভ্যালেন্ট ইন ইন্ডিয়ান রুপি। দুবাইতে দাম হবে সেটার ইকুইভ্যালেন্ট ইন দিরহামস। Now you guys tell me, এটা কি আসলেও হয় ল অফ ওয়ান প্রাইস? No, আবারও sir. একই প্রশ্নই করছি, No, sir. অবভিয়াসলি হয় না। আচ্ছা, এখন তাহলে প্রশ্নটা একটু বেটার বানাই। এটা কি হওয়া সম্ভব আসলে? No, sir. No, sir. No, sir. সম্ভব না। জাপানে গাড়িটার যেই দাম, বাংলাদেশে যদি সেই দামে গাড়িটা বিক্রি হয়, তাহলে বিক্রি কেন করব আমরা গাড়িটা, তাই না? বিক্রি করে আমাদের লাভ কি হবে? জাপান থেকে কি গাড়িটা আমি ফ্রিতে নিয়ে আসতে পারবো No, sir. বাংলাদেশে? তা আমার তো টাকা লাগবে আনতে গাড়িটা। তো যদি গাড়িটা আনতে টাকা লাগে তাহলে গাড়ির দাম এমনি বেশি হবে, হবে না? Yes, sir. Yes, sir. There you go. আচ্ছা, উল্টা করেও চিন্তা করি আসো। Electronics are cheaper in other countries. For example, থাইল্যান্ডে টিভির দাম অনেক কম। So আমি যদি এখন বলি যে আমি থাইল্যান্ডে যাব, টিভি কিনবো, কিনে বাংলাদেশে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে বিক্রি করব, আসলেও কি আমার খুব লাভ হবে? Think about it. No, sir. বাংলাদেশে সেম টিভিটার দাম বেশি। So আমি যদি থাইল্যান্ড থেকে কিনে আনি, তাহলে যদি আমার আসলেও খুব লাভ হইতো, তাহলে তো সবাই থাইল্যান্ড থেকে টিভিটা কিনতো, বাংলাদেশে কেউ টিভি কিনতোই না। থাইল্যান্ডে যে যাবো টিভিটা কিনতে, সেই যাওয়ার খরচ, থাকার খরচ, খাওয়ার খরচ, টিভিটা নিয়ে এসে এয়ারপোর্টে ট্যাক্স দেওয়ার খরচ, সব হিসাব করলে আসলেও কি আমার খুব লাভ হবে থাইল্যান্ড থেকে টিভি কিনে? টাকা বাঁচবে? No, sir. No, sir. So টিভির দাম কম হইতে পারে, টিভির দাম ডিফারেন্ট হইতে পারে, টিভির দাম রিডিকুলাসলি কম হইতে পারে, বাট আলটিমেটলি কিন্তু আরবিট্রারি প্রাইসিং হবে না। কেন হবে না? বিকজ ট্রানজাকশন কস্ট গুলো কনসিডার করলে দেখা যাবে যে টিভির দামে তেমন কোনো অ্যাডভান্টেজ নেই। বুঝতে পেরেছো? Yes? Yes, sir. Law of one price কে বলা হয় the absolute form of purchasing power parity. এই যে স্কেলের এই মাথায়, সো অ্যাবসোলুট কথাটা তো এমনিও ব্যবহার করতে পারি, আমরা আগেও করেছি।
Law of one price is the absolute form of purchasing power parity. In the real world, we don't have absolute anything. In the real world, what we have is a relative form of purchasing power parity. In the real world, আমরা মনে করি যে purchasing power এই প্রথম দুইটা word, purchasing power depends or is affected by inflation. Do you agree? After all, how else would you define purchasing power change? Inflation বাড়লে purchasing power কমে, inflation কমলে purchasing power বাড়ে. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে my friends, ধরো দুইটা দেশ আছে, country A, আমাদের familiar country, and country B, the other familiar country from all our examples. আজকে আমি দেখলাম যে country A তে inflation is 6%. সবাই দেখতেছো? Yes, sir. If country A was Bangladesh and inflation was 6%, that would be a dream come true. Country B তে আমরা গিয়ে দেখলাম যে inflation is 9%. তাহলে এখন কি আমরা বলতে পারি না যে country B তে সবকিছু দাম বেশি country A এর তুলনায়? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So what if I were to argue যে country B এর মানুষের উচিত হবে নিজের দেশ থেকে কিছু না কেনা, বরং তাদের উচিত হবে সব কিছু ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসা country B থেকে, বিকজ যদি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে they will be saving 3%, -3% কম খরচ হবে. Conceptually, do you agree with this? I hope you do, because এই সেম জিনিস তো লাস্ট ক্লাসেও দেখছো, একটু ডিফারেন্ট হবে, রাইট? Yes, sir. গুড. বাট আসলেও কি এটা সম্ভব? যদি সবাই গিয়ে কান্ট্রি এ থেকে কিনতে থাকে তাহলে কি কান্ট্রি এতে দাম বেড়ে যাবে না? Yes, sir. ইয়েস. আচ্ছা, কান্ট্রি এ থেকে কিনতে হলে আমি কি কারেন্সি বি দিয়ে কিনতে পারবো নাকি আমার কারেন্সি এ দিয়ে কিনতে হবে? Currency. যদি কারেন্সি এ দিয়ে কিনতে হয় তাহলে কারেন্সি এর সাপ্লাই বাড়বে না এই মার্কেটে? Yes, Yes, sir. sir. ইয়েস. আলটিমেটলি যদি এখন আরো একটা জিনিস কনসিডার করি যে এ থেকে বি তে তো আর ইচ্ছা মতো জিনিস আনা যাবে না, আমার তো ট্যাক্স আছে, ট্রাভেলিং কস্ট আছে, ট্রানজাকশন কস্ট আছে, এটসেট্রা. আসলেও কি -3% হবে? আমার 3% বাঁচবে? No, sir. No, No, sir. sir. নোপ. সো আমি যদি বলি যে আমরা যত বেশি জিনিস কিনবো কান্ট্রি এ থেকে, শুনতেছো সবাই, Yes, sir. কারেন্সি এ তত অ্যাপ্রিসিয়েট করবে অ্যান্ড কারেন্সি বি ততটাই ডেপ্রিসিয়েট করবে. সো আলটিমেটলি দেখা যাবে যে এই কারেন্সি ডিফারেন্সটা এই 3% এর অ্যাডভান্টেজটাকে ওয়াইপ আউট করে দিয়েছে. ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. The relative form of purchasing power parity does not say that commodity prices are the same everywhere. It's just that currency measurement is different. Rather, the relative form of purchasing power parity attempts to quantify the relationship between inflation and exchange rates. In relative purchasing power parity, আমরা মনে করি inflation in country A minus inflation in country B যদি parity থাকে should be approximately equal to exchange rate of currency A minus exchange rate of currency B. দেখছো সবাই? Does this look familiar? Yes, sir. Yes, Good. sir. I think the only thing that looks less familiar is my handwriting. আমার হাতের লেখাটা আজকে এত খারাপ হয়েছে হোয়াইট বোর্ডে because I am wrapped in a blanket because I'm cold as hell for some reason, and also because ওই যে আমি একটু ব্যাকা হয়ে বসছি because of the blanket. যাই হোক, can anyone tell me এরপরে কি করা যায়, কি লিখতে পারি আমি? Delta I. Thank you. A equals to delta. Delta I যদি purchasing power parity থাকে is approximately equal to delta E. আচ্ছা, যদি সত্যি সত্যি আমি দেখতে চাই ডেল্টা আই আর ডেল্টা ই কি ইকুয়াল নাকি, তাহলে এখন আমার কি করতে হবে ইউ গাইজ? সেটা বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার মধ্যে হোক, বাংলাদেশ আর থাইল্যান্ডের মধ্যে হোক, আর যেই দেশের সাথে যেই দেশের মধ্যেই হোক, আমার কি করতে হবে? আমার এই দুইটা দেশের সময়ের সাথে সাথে ইনফ্লেশন কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে ডিফারেন্সটা
সেটা দেখতে হবে ডেল্টা আই, অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেট এই একই টাইম পিরিয়ডে এই দুইটা দেশের মধ্যে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে সেটা দেখতে হবে। যদি দেখি যে এই দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপটা হচ্ছে এইরকম, তাহলে কি আসলে আমি বলবো যে এই ফর্মুলাগুলো ঠিক আছে, নাকি sir. আমি বলবো যে এই দুইটা দেশের মধ্যে পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি স্ট্যাবলিশ করা সম্ভব না? যদি দেখি লাইনটা একদম স্ট্রেইট হয়েছে, তাহলে কি বলা উচিত হবে? I Sir, think তাহলে এই দুটো perfect দেশের মধ্যে parity. পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটি আছে। নোপ, তাহলে বলা উচিত হবে যে আই এম লিভিং ইনসাইড আ টেক্সট বুক, দ্যাট আই এম হ্যালুসিনেটিং। বিকজ রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি আসলে এটা স্ট্রেইট হইতে পারবে? পারফেক্ট প্যারিটি লাইন কি থাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে, আব্দুল্লাহ? No, তো sir. তাহলে এরকম একটা বোকার মতো কথা বলার মানে কি? আসলে আমরা যদি প্যারিটি থাকে, অ্যাপ্রক্সিমেট সাইনটা যেহেতু ব্যবহার করে রেখেছি, আমরা যদি এরকম একটা কিছু দেখি তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্যারিটি আছে। যে এই দেশের ইনফ্লেশন দেখে এই দেশের কারেন্সির ভ্যালু আমি এস্টিমেট করতে পারবো, এই দেশের ইনফ্লেশন দেখে এই দেশের কারেন্সির ভ্যালু এস্টিমেট করতে পারবো। বুঝছো আমার কথা? Yes, sir. সো এখন আমি কি লিখতে পারি না যে তাহলে ডেল্টা ই is approximately equal to, I think you know what I'm going to write, 1 plus inflation in country A divided by 1 plus inflation in country B. Yeah? Minus 1. This is the purchasing power parity model. As you can see, it is identical to the interest rate parity model. The reason why আমরা interest rate parity খুঁজে পেলে ওখানেই থেমে যায় না is because, আবারও রিপিট করছি, listen carefully, is because interest rate parity perfectly or even close to perfectly কোনোদিনও রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এক্সিস্ট করবে না বিকজ দুইটা দেশের কারেন্সির ভ্যালু খালি সেই দুইটা দেশের ইন্টারেস্টের উপরে ডিপেন্ড করে না, দুইটা দেশের অন্য যতগুলো দেশের সাথে রিলেশনশিপ আছে সেগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে। এই কারেন্সিগুলা কিভাবে ব্যবহার করা হয়, এই কারেন্সিগুলার গ্লোবাল এক্সপোজার কি পরিমাণ, এন্ড আরো যত ফ্যাক্টরস আছে সবকিছুর উপরেই ডিপেন্ড করে। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস? Yes, sir. Yes, sir. সো আমরা তখন কি করি? আমরা মনে করি যে ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি যেহেতু আমাদেরকে একটা বেস্ট পসিবল মানে অপটিমাল রেজাল্ট দিবে না, আমরা কি কোনোভাবে এই ক্যালকুলেশনটাকে আর একটু রিলায়েবল বানাতে পারি নাকি? সো ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি খুঁজে পেলে আমরা তখন চেষ্টা করি পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি খুঁজে বের করতে। নাও কখনোই কিন্তু উল্টাটা হবে না। উই ডোন্ট লুক ফর পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি বিফোর ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি। In fact, purchasing power parity will only exist if there is interest rate parity. Interest rates are a more reliable measurement than inflation. বুঝতে পেরেছো আমার কথা? Yes? Yes, sir. Okay. তাহলে তো I have to ask you guys, why do you think interest is a more reliable measurement than inflation? What is wrong with inflationary measurement with respect to purchasing power? অনেকগুলো সমস্যা আছে, আমাকে কয়েকটা বলো, তারপরে I will organize everything for you into 3 points. So interest rate is more centrally regulated and inflation. That's a good, safe, and correct answer. Interest rates are a more valid measurement to begin with. Interest rates are set by the government. Inflation is a consequence of economic events, of expenditure and consumer prices and etc. So yes, you're absolutely right. বলতে থাকো। Anyone else?
কি হলো, কেউ কিছু বলবা না নাকি? আর ইউ পোলাইটলি ওয়েটিং ফর মি টু স্টপ কফিং? ইনফ্লেশন অনেক ফ্লাকচুয়েট হয়, লাইক অনেকবার উঠে নামে, বা ইন্টারেস্ট রেট তো তাই অনেকটাই। জিনিসপত্রের দাম কমে, আবার বাড়ে, আবার কমে। নারায়ণগঞ্জে হয়তো হয়, রুদ্র, বসুন্ধরায় হয় না। Sir, sometimes interest rate or movement আমরা predict করতে পারি using the yield curve. নো, ইন্টারেস্ট রেটের মুভমেন্ট yield কার্ভ দিয়ে প্রেডিক্ট করা যায় না, বরং কথাটা উল্টা করে বলতে হবে। yield কার্ভ দেখে ইন্টারেস্টের বেস লাইনটা মেজার করা যায়, যদি সেই দেশে একটা অ্যাক্টিভ বন্ড মার্কেট থাকে, because bond is also debt, so the yield curve of bonds should give you a baseline for the cost of debt. Interest is also the cost of debt, so the two can be used as a comparison against one another, as a baseline for each other. My friends, I think question ta ashole amra bujhte parini. Inflation is inflation. Inflation দিয়ে purchasing power measure করতে গেলে আমরা সবার আগে যেই সমস্যাটা দেখব, সবাই কি শুনতেছো? Yes, sir. Yes, sir. সবার আগে যেই সমস্যাটা দেখব, এটাকে ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক্সে বলা হয় ল্যাক অফ সাবস্টিটিউটস। দেখছো, ধরো কান্ট্রি বি তে এমন জিনিস পাওয়া যায় যেটা কান্ট্রি এতে নাই, কান্ট্রি এ সেটা বানাইতে পারে না, তাহলে কান্ট্রি এতে সেই জিনিসটার দাম কি আসলেও প্যারিটি দেখাবে? পারচেসিং পাওয়ারের রিফ্লেকশন হবে? ইনফ্লেশন রিফ্লেক্টেড হবে? নাকি ল্যাক অফ সাবস্টিটিউটস, যেহেতু নেই দাম এমনিও বেশি হবে, ইনফ্লেশন কম থাকলেও বেশি হবে, পারচেসিং পাওয়ার বেশি থাকলেও বেশি হবে? ডোন্ট ইউ এগ্রি? Yes, sir. There you go. The second reason is the timing of impact of inflation. আমরা বলতেছি যে ইনফ্লেশন রিফ্লেক্টস পারচেসিং পাওয়ার, ইনফ্লেশন বাড়লে পারচেসিং পাওয়ার কমবে, ইনফ্লেশন কমলে পারচেসিং পাওয়ার বাড়বে। সমস্যা হচ্ছে টাইমিং, দেখো কি লিখছি আমি, অফ ইম্প্যাক্ট of inflation. Do you think ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্টটা সব সেক্টরে একসাথে একইভাবে হয়? আজকে যদি বলি বাংলাদেশে ইনফ্লেশন বাড়ছে, তাহলে কি সবার জন্য ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে, সবার পারচেসিং পাওয়ারই কমে গেছে? No, sir. No, sir. No. No, sir. আচ্ছা, ইনফ্লেশন যদি আমি বলি বাড়ছে, তার মানে কি প্রত্যেকটা সেক্টরে সবকিছুর দাম ইভেনলি বেড়ে গেছে? No, sir. No, sir. আচ্ছা, আজকে যদি ইনফ্লেশন বাড়ে, does that mean prices will go up right away? আমাদের purchasing power will decline immediately, instantly No, sir. for everyone? There you go. Do you understand the second problem? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. এখন চলে যাই to the third and সবচেয়ে বড় সমস্যা with purchasing power parity, to the reason why inflation is a weaker measurement than interest rates for estimating exchange rate changes. Can anyone tell me how inflation is measured in the first place? CPI, Consumer Price Thank you. Thank you, Faiza. Inflationের fundamental measurementটা করা হয় using the consumer price index. Now, who can take over? Faiza, they can tell me consumer price index মানে কি? স্যার, এটা একটা বাস্কেট যেটা কিনা একজন রেগুলার সিটিজেন রেগুলারলি Thank পারচেজ you করে থাকে। very much. Inflation or measurement আছে from the CPI. And the CPI is a basket of goods and services. প্রত্যেকটা দেশের গভর্নমেন্ট সেই দেশের ইকোনমি, সেই দেশের ইকোনমিক ট্রেন্ডস, সেই দেশের কালচার, সেই দেশের সোশিও ইকোনমিক প্যাটার্নস এটসেট্রা 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 দেখে একটা বাস্কেট বানায় ইমাজিনারি। এক সেকেন্ড।
তো প্রত্যেক দেশের গভর্নমেন্ট সেই দেশের একটা ইমাজিনারি বাস্কেট, একটা প্যাকেট বানায়, সেই প্যাকেটের মধ্যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস থাকে স্পেসিফিক টু দ্যাট কান্ট্রি। কিছু কমন এলিমেন্টস থাকবে, ফর এক্সাম্পল ইন সার্ভিসেস ইউ উইল হ্যাভ হেলথ কেয়ারের খরচ, এডুকেশনের খরচ, ইউ নো হোয়াট আই মিন, লিভিং এক্সপেন্সেস ইন জেনারেল। গুডস এর ক্ষেত্রে ইউ উইল হ্যাভ বেসিক নেসেসিটিস থেকে শুরু করে a wide range from basic necessities all the way to luxury items. শুনতেছো? Every country endeavors to make this basket as large as possible. Bangladesh's CPI was last revised, I think, in 2009. আমি ভুলে গিয়েছি, don't quote me. প্রথমবার প্রথম রিভিশনটা হয়েছিল 90s-এ, এর পরের রিভিশনটা হয়েছিল early 2000s, তারপরেরটা হয়েছিল late 2000s, তারপরে অনেকদিন হয়নি, ছোট ছোট রিভিশনস হয়েছে সিন্স। আমাদের বাস্কেট অফ গুডস এর মধ্যে কিন্তু চকলেট আছে, পাউরুটি আছে, এসি আছে, ডু ইউ নো দ্যাট? How comes AC No, sir. তো অনেকে আরো অনেক কিছু আছে, হ্যাঁ আমি জানি। এখন আসল কথায় আসি, একটা দেশের যত মানুষ আছে মনে করা হয় এই বাস্কেট অফ গুডসটা সবার জন্যই সেম, গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। এই বাস্কেট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস এর দাম সময়ের সাথে সাথে কত পার্সেন্ট বাড়তেছে or কমতেছে সেটাই হচ্ছে ইনফ্লেশনের হিসাব। দিস ইজ হাউ ইউ মেজার ইনফ্লেশন। একটু চিন্তা করো and you are going to start feeling uncomfortable with this system of measurement, because একটু চিন্তা করলে you will realize that this basket cannot possibly represent the purchasing power of everybody. Can it? No, sir. মানে এখানে যে কস্ট অফ এডুকেশন ধরা হয়েছে, সেই কস্ট অফ এডুকেশনটা হচ্ছে সরকারি স্কুলের খরচ। এটা কি সবার জন্য সেম? তোমাদের জন্য কি এটা অ্যাপ্লিকেবল ইভেন? No, sir. আচ্ছা ধরো তোমাদেরটা ধরা হলো, যদি তোমাদেরটা ধরা হয় তাহলে এটা যারা তোমাদের মতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে না তাদের জন্য কি অ্যাপ্লিকেবল? No, sir. The bottom line is you cannot to reflect the purchasing power of the entire population. We don't live in that sort of economy. Nobody does. There is a bishal, ridiculous, insane disparity between the wealthy and the not wealthy. মানে the whole concept of ওই যে lower middle class, upper middle class, etc. এগুলো তো আসলে real world এ আর নেই। You're either rich or you're not. That's how I feel most of the time, at least. So, inflation এর measurementটাকে আমরা মনে করি it is as good as it can be, but it is flawed. So, inflation is always going to be a weaker measurement than interest rates. Interest rate, আজকে যদি আমি বলি সেভিংস এ 7%, এটা কিন্তু সবার জন্য সত্যি। তুমি 10 কোটি টাকা নিয়ে গেল 7%ই পাবা, 10 লাখ টাকা নিয়ে গেল 7%ই পাবে। ডিফারেন্স যেটা হবে সেটা এতই সামান্য যে ইটস নট গোয়িং টু বি ওয়ার্থ রিক্যালকুলেশন, তাই না? বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. গুড, তাহলে উই আর অলমোস্ট ডান। যারা কন্ট্রাক্টস বানাবে তারা ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি, পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি দুইটাই খুঁজবে। ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটির হিসাবটা খালি কারেন্সির জন্য অ্যাপ্লিকেবল। পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি দিয়ে যদিও আমরা এক্সচেঞ্জ রেট বের করছি, এখানে কিন্তু কারেন্সির বাইরে আমরা চলে যেতে পারবো। আফটার অল উই আর ডিলিং উইথ ইনফ্লেশন অ্যান্ড পারচেসিং পাওয়ার, সো এখানে কিন্তু পুরো কমোডিটিজ মার্কেটটাই চলে আসছে। বুঝতে পারছো? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. তাহলে একটু শোনো আমার কথা। ইনফ্লেশন এন্ড ইন্টারেস্ট রেটের মধ্যে কিন্তু একটা রিলেশনশিপ আছে, একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল ইকোনমিক রিলেশনশিপ। এই রিলেশনশিপটা আমরা জানি, এটা নিয়ে আগেও কথা হয়েছে। সো রিলেশনশিপটা এখানে একটু লেখি। যদি বলি, সরি এখানে একটু লেখি, যদি বলি ইনফ্লেশন, ড্যাম ইট, যদি বলি যে একটা দেশে ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে, তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে একটা পর্যায়ে গিয়ে ইনফ্লেশনও বাড়বে? পারি? Yes, sir. Yes, শিখছি sir. না আমরা এটা? কেন বাড়বে? ইউ গাইস, সামওয়ান টেল মি।
demand of money supply is increased. বিকজ ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে অন সেভিংস তাহলে মানি সাপ্লাই বাড়বে, যখন মানুষ এই হায়ার সেভিংসটা রিডিম করবে, সো মানি সাপ্লাই বাড়লে তো ইনফ্লেশনও বাড়বে। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক্সে আমরা বলি যে আসলে একটা দেশে যেই ইন্টারেস্ট রেটটা আমরা দেখি ব্যাংকের, সেই ইন্টারেস্ট রেটটা ব্যবহার না করে আমাদের উচিত ব্যবহার করা what economists call the real interest rate. The real interest rate of a country is equal to interest minus inflation. দেখছো সবাই? Yes, sir. এখন যখন ইকোনমিস্টরা এই জিনিসটা বানালো, বললো যে রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট ব্যবহার করা উচিত রিটার্নের হিসাব করার জন্য, বিকজ ইন্টারেস্ট বাড়লে ইনফ্লেশনও বাড়ে, তখন তারা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে বললো। ধরো একটা দেশে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 10%, ইনফ্লেশন হচ্ছে 8%, তাহলে কিন্তু রিয়েল রিটার্ন হচ্ছে মাত্র 2%। সবাই কি দেখতেছো? বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ইন্টারেস্ট রেট 6%, ব্যাংকে সেভিংস এ ইনফ্লেশনের রেট ইজ 8%, আমরা কিন্তু নেগেটিভ রিয়েল রেটে আছি -2%। ব্যাংকে যদি টাকা রাখি 1 বছরের জন্য টাকার কোয়ান্টিটি বাড়বে 6%, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়তেছে 8%। সো আসলে আমার লাভ হবে না, আমার উল্টা 2% ভ্যালু কমে যাবে টাকার, আমার ইনভেস্টমেন্টে। এখন ইকোনমিস্টরা একটা পর্যায়ে এসে দেখলো যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে ইনফ্লেশন বাড়ে, এন্ড ইনফ্লেশন বাড়লে আবার ইন্টারেস্ট রেট বাড়াইতে হয় to control that inflation. So there is a very unique relationship between interest rate and inflation. And এই রিলেশনশিপটাকে বলা হয় the Fisher effect. দেখতেছো সবাই? Yes? Okay. Yes, sir. এখন শোনো আমার কথা। Fisher effect is একটা খুবই internalized measurement, একটা দেশের ডোমেস্টিক মেজারমেন্ট। এই ফিশার এফেক্টের কনসেপ্টটাকে আমরা এখন চিন্তা করব as the international Fisher effect. International Fisher effect is a theory that says যে একটা দেশে যদি ইন্টারেস্ট রেট একটা দেশে যদি ইন্টারেস্ট রেট বাড়ে, দেখতেছো সবাই, তাহলে সেই দেশের কারেন্সি উইল ডেপ্রিশিয়েট, বিকজ ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে ইনফ্লেশন বাড়বে, ইনফ্লেশন বাড়লে কারেন্সির ভ্যালু কমবে। International Fisher effect, to repeat, is a theory that says if the interest rate goes up in a country, its currency will depreciate sooner or later, because when interest rates go up, inflation also goes up. বুঝতে পেরেছো আমার কথা? Yes, sir. Okay. তাহলে you guys tell me, যদি interest rate and exchange rate কে relate করতে চাই, তাহলে সবার আগে কি লাগবে? IRP, interest rate parity. যদি ইনফ্লেশন কেও এই হিসাবে ঢুকাতে চাই, তাহলে লাগবে purchasing power parity. and যদি এই দুইটা থাকে, তাহলেই আমরা মনে করব the international Fisher effect is applicable. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Sir. এই তিনটা মেজারমেন্ট, এই যে ইন্টারেস্ট রেট, এই যে ইনফ্লেশন, এন্ড এই যে ইনকাম লেভেল, এই তিনটা জিনিসের ভিত্তিতে আমরা ডেরিভেটিভস কন্ট্রাক্টের প্রাইসিং, কন্ট্রাক্টের রেট ডিটারমাইন করতে পারি। বাট এই তিনটা মেজারমেন্টকে কিন্তু বলা হয় ফান্ডামেন্টাল মেজারমেন্টস। এই তিনটার বাইরে আরো মেথড আছে। আই হোপ ইউ রিমেম্বার জাজমেন্ট অ্যান্ড টেকনিক্যাল। মনে আছে না? Yes, sir. Yes, sir. গুড। তাহলে এখন ডেরিভেটিভস মার্কেট নিয়ে আমাদের পড়াশোনা ফর্মালি শেষ। নেক্সট যে পড়াশোনাটা আমরা করব, ডোন্ট ওয়ারি, আজকে রাতে আর কষ্ট দিব না তোমাদেরকে, আমার নিজেকেও না। নেক্সট যে পড়াশোনাটা আমরা করব, দ্য লাস্ট টপিক in FIN444 is called hedging. Are you familiar with this term? Yes, sir. Hedge kora bole na je I want to hedge. So what does it mean, you think, hedge kora? Sir, to decrease the risk, to exposure of Not risk. bad.
একটা খুব সিম্পল ডেফিনেশন অফ হেজ ইজ টু মিটিগেট রিস্ক। এখন সিম্পল ডেফিনেশনই যদি আটকিয়ে থাকতাম তাহলে তো এত কষ্ট করে পড়তে হইতো না। হেজিং, my friends, is a process. It is a process that involves 3 steps. সবাই কি দেখতেছো? Yes, sir. Yes, sir. And এই 3টা স্টেপ অ্যাপ্লাইজ টু হেজিং ইন অল কনটেক্সট। আজকে আমি একটা গাড়ি কিনবো, সেটার জন্য যদি আমি মনে করি যে কি গাড়ি কিনবো, কি করব, হেজ করতে চাই, আমার পারচেজ ডিসিশনটা এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমার যেতে হবে। তোমরা যত ডিসিশন নাও ইন টার্মস অফ কি করব, কোনটা করলে ভালো হয়, তোমরা এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়েই যাও। দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন হেজিং ইজ ফোরকাস্টিং। চিন্তা করা যে আমি ডিসিশনটা নিলে কি কি হতে পারে। ধরো আমি কালকে বের হব, আমি মনে করছি বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি কখন হবে, কতখানি হবে, এটা আমাকে কিভাবে এফেক্ট করবে, এটা হচ্ছে ফোরকাস্টিং। সবাই কি বুঝছো? এখন খালি যদি ফোরকাস্টিং করি কি কি হইতে পারে এটা চিন্তা করি, কালকে বৃষ্টি হবে নাকি হবে না এই চিন্তা করি থাকি, তাহলে তো আর হবে না। বৃষ্টিটা কখন হবে, সেটা আমাকে কিভাবে এফেক্ট করবে, সেটা আমার চিন্তা করতে হবে। আমার কালকে সকালে বেরোতে হবে, যদি রাতে বৃষ্টি হয়, হু গিভস আ ড্যাম, রাইট? সো ফোরকাস্টিং এর পরের স্টেপটাকে আমরা বলি মেজারিং। দেখতেছো? Yes, sir. ফোরকাস্টটা আমাকে কিভাবে এফেক্ট করবে। এখন ধরো আমি বের করলাম আমাকে কিভাবে এফেক্ট করবে, এখন তো আমার একটা ডিসিশন নিতে হবে। এই ডিসিশন নেওয়াটাকে আমরা বলি ম্যানেজিং। সো হেজিং এর যে ডেফিনেশনটা দিলাম আমরা, ম্যানেজিং রিস্ক, মিটিগেটিং রিস্ক, আসলে সেটা হচ্ছে হেজিং এর লাস্ট স্টেপটা। তার আগে মেজার, তার আগে ফোরকাস্ট। দেখছো সবাই? Yes, sir. Yes, Yes, sir. এখানে এসে তোমরা দেখবে একটা খুবই ইউনিক প্যাটার্ন। ফোরকাস্টিং করা যায় 3 ভাবে, মেজারও করা যায় 3 ভাবে, অ্যান্ড ম্যানেজও করা হয় 3 ভাবে। এখন আমার এই লেকচারগুলো মানে এই 3টা জিনিস, এই তিনটা করে শেখাটা ইজ ফেয়ারলি ইজি, ইট ডাজন্ট টেক আ লং টাইম। আমাদের বই ফোরকাস্টিং নিয়ে কথা বলে অনেক কম। আমি তোমাদের ওয়েবসাইটে দেখাবো যখন ফ্রাইডেতে দেখা হবে, ফোরকাস্টিং নিয়ে আই প্রেফার টু টক আ লিটল মোর। সো যেটা হবে ফ্রাইডেতে ইউ গাইজ ইজ আমরা ফোরকাস্টিং, মেজারিং, ম্যানেজিং নিয়ে কথা বলবো আগে। পুরো জিনিসটা বোঝার পরে ইফ ইটস অল রাইট উইথ অল অফ ইউ, আমরা ফোরকাস্টিং নিয়ে আরেকটু পড়াশোনা করব। এটা তোমরা চাইলে আমি এক্সামে দিব না, বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ফোরকাস্টিং এর এই ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু এডুকেটেড হই বিয়ন্ড হোয়াট ইজ ইন আওয়ার বুক। ইজ দ্যাট ওকে? ইট উইল বি দ্য লাস্ট লেকচার, এরপরে তো আর আই ওয়ন্ট বদার ইউ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Very well. তাহলে আই উইল সি ইউ অন ফ্রাইডে। এখন যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা কুইক কোয়েশ্চেন্স করতে চাই। আর উই রেডি? মানে কোয়েশ্চেনগুলো পড়াশোনা রিলেটেড না, স্কেজুয়াল রিলেটেড। Yes, Yeah? sir. আচ্ছা, ফ্রাইডেতে কেন ক্লাসটা দিছি এটা কি কেউ মনে করতে পারবে? তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু কবে থেকে? কালকে 13 তারিখ থেকে? Yes, sir. আচ্ছা, কালকে পরীক্ষা আছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে আর এ ক্লাসে, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. শিওর তো ফাইজা? এমনি ইয়েস বললো না কেউ। Not জি sir. স্যার, আর এর ক্লাসগুলোর এক্সাম। অলরাইট, লাভলি। আচ্ছা, তারপরে পরশুদিন মানে ওয়েডনেসডেতেও হচ্ছে আর এর ক্লাসের পরীক্ষা। ইয়েস স্যার। No, sir. স্যার ওয়েডনেসডে তো গ্যাপ। ওয়েডনেসডেতে গ্যাপ, মানে টিউসডেতে আর এর পরীক্ষা হয়ে ওয়েডনেসডে গ্যাপ দিয়ে তারপর আবার থার্সডেতে পরীক্ষা। Yes, Yes, sir. For our question. Why is there a gap in the middle? Sir, এবার সব এক্সামের মাঝখানে একটা গ্যাপ। স্যার কিছু কিছু কোর্সে স্যার 1 ঘন্টার পরীক্ষাগুলো 1.5 ঘন্টা নিচ্ছে, বা 1 ঘন্টা 45 মিনিট নিচ্ছে, এজন্য স্যার গ্যাপগুলো দিচ্ছে। Mr. Abdullah Abrar Galib, I love the মানে ফটোর জায়গায় তুমি যে তোমার নিজের নামের একটা গ্রাফিক বানায় রাখছো, গালিব। How unique. Anyway, আচ্ছা বুঝছি। তারপরে ফ্রাইডেতে মানে 16তে কোনো পরীক্ষা নেই, এই জন্য আমরা ক্লাসটা দিয়েছি, তাই তো? ইয়েস স্যার। But sir, 17th এ পরীক্ষা আছে। এই যে এইটাই আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু 17তে আবার অফিসিয়ালি পরীক্ষা আছে। Yes, sir. আমাদের পরীক্ষা আছে, আপনার পরীক্ষা তো আছে 17। আচ্ছা, বুঝছি। পরীক্ষা স্টার্ট।
ওকে, তখন MWST শুরু হইতেছে, তাই তো? Yes, Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, that explains a lot regarding why I wrote the dates as I did. All right, good night everyone. স্যার আমার জন্য একটু দোয়া করো যাতে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাই। ইয়েস, কি হয়েছে? কে স্যার আমি তাজরিন। বলো তাজুন। স্যার মিড টার্ম 2 নিয়ে আপনাকে মেল করা হয়েছিল। আমার তো মনে হয় আমি রিপ্লাইও দিয়েছিলাম। ইয়েস বাবা। জি স্যার, ওই যে অনলাইন ক্লাস জয়েন করার জন্য বলছিলেন। তাজিন, তুমি মিড 1 তো দিয়েছো, ইয়া? জি স্যার। ওকে, তাহলে এত টেনশন করো না, তুমি ফাইনালের জন্য ভালো করে প্রিপারেশন নাও। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টটা ভালো করে করো। তোমার মিড 1 আর ফাইনালে যা স্কোর করবা দুইটার অ্যাভারেজ করে আমি মিড 2 এর স্কোরটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আই হোপ ইউর হেলথ ইজ বেটার নাও। ইয়েস স্যার। ওকে, গুড। হ্যাঁ, তাহলে নিজে সুস্থ থাকো, এত টেনশনের কিছু নেই। অলরাইট, তোমরা এই সেমেস্টার অনেক কষ্ট করছো, স্পেশালি অন মাই অ্যাকাউন্ট। আমি টাইম ম্যানেজ করতে পারিনি ঠিক মতো। আমার সব কোর্সে সব ঠিক আছে, কিন্তু এই 444 নিয়ে কি হইলো আমি না, মানে ফর দ্য লাইফ অফ মি আই ক্যানট ফিগার ইট আউট। সো আই এম গোয়িং টু ট্রাই টু, মানে কি বলবো, যে মানে একটা অ্যাপোলজি উইদাউট একটা মিনিংফুল জেস্টার আই ফিল ইজ লার্জলি মিনিংলেস। সো আমি চাই যে তোমাদের কোনো টেনশন না করতে হয় রিগার্ডিং ইউর স্কোরস, রিগার্ডিং whatever you have missed. যা হইছে ম্যানেজ করে ফেলবো, অসুবিধা নাই। ওকে, Kashfi has raised a hand because it's a real class and you know that's what we're supposed to do. Kashfi, bolo. Okay, maybe that hand raise is the goodbye emoji, that or something close to it. So ঠিক আছে, Khuda Hafiz everyone, take care, bye. Allah Hafiz sir, get well soon. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Get well soon. Welcome, salam.